welcome back to my YouTube channel. I know it's been some time since I posted something on my YouTube channel, and many people were asking me why didn't I post something when I went to Kashmir, and the answer to that is I really planned. Okay, I did have a plan to vlog everything, but the journey, the entire journey was so beautiful that I did not want to miss out on anything. So I know if I did, take a vlog, and if I was running behind it, I'll definitely miss out on a lot of experiences. So that's why I did not take a vlog. But still, I did take a lot of videos, like a lot of small clips from all the places that I went to. So I thought, why not club all these small shots and then do a like a normal vlog. So I did try to make one, and here's my Kashmir vlog. I hope you all will watch it and enjoy. So before starting the vlog, there's a couple of details that I wanted to share, which is like this plan was not something that was an impromptu or sudden plan. It was kind of like a very well planned. I had this plan for almost 3 years now, I think, more than 2 definitely. So I've been planning this trip for more than 2 years, and I wanted to do this with my family. So initially this was a family trip, and then I asked to a couple of my friends, and they said yes, why not, we are also interested, we'll come. So I thought, okay, why not, let me join both of them and make it a friends and family trip. So I did put in so much effort because it was a very long journey. It was an 8-day trip, and initially we started it as a 5-day trip only to Kashmir. So since my friends were also there, they also suggested, okay, anyways we are going to north, it's so far from Kerala, and we don't know when are we going to visit north after this. It might take a very long time, and maybe never, we don't know. So we thought, okay, anyways we are going this far, we'll like try to add a couple of other nearby states. And then we brought in Punjab, Amritsar, which is in Punjab, and then Delhi, and of course Jaipur, which is very near to Delhi and one of the top tourist destinations in India. So finally we added all these 4 places and planned the trip. It was very, we did, have a lot of questions whether will this be possible, because it's an 8-day trip and everybody was working, so we all had to take leaves, and we didn't know whether our leaves will be approved. And also it's a long journey, so my parents were there, so we had to make sure that everybody will be comfortable and it wouldn't be like too much exhausting. And also we wanted to like make it like what we want. We didn't want to miss out any place, so we wanted to go or cover as many places as possible. So we wanted everything, so we kind of tried to bring in all these things, and it was a very nice trip. It was really nice. So I'm really thankful that all of you did not lose hope, and you're still there subscribing my channel. Thanks to all of you. ഞങ്ങളുടെ ഡേ 1 ശ്രീനഗറിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നപ്പോൾ ക്യാബിൽ ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാബ് കയറി ഞങ്ങൾ ശ്രീനഗർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയായത്. ശ്രീനഗറല്ല, കാശ്മീർ ഫുള്ളും ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവറി നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ ആർമി ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർ വിത്ത് ഗൺസ് ആൻഡ് വെപ്പൻസ് ദേ വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എവറി നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദി സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം കൊണ്ടിട്ടാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി കോമൺ അല്ലേ, നമ്മുടെ സ്ഥലത്തൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ കാണാറില്ല. അതുകൊണ്ടത് ഭയങ്കര സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കും കാശ്മീരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് അവിടുത്തെ വീടുകളുടെ ഒരു ഡിസൈനാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും മഞ്ഞ് വീഴുന്നതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ് വേഗം അലിയുമ്പോഴത്തേനും താഴേക്ക് ഒഴുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ വീട്ടിലും
ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓടി വെക്കുന്ന പോലത്തെ റൂഫിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ടെറസുള്ള റൂഫിംഗ് ഒരു വീട്ടിലും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. So that is one different thing, and maybe because of this structure and climate similarities എല്ലാം കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാശ്മീർ എവിടേക്കോ ഒരു ഫോറിൻ സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രീനഗറിലെ ദാൽ ലേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വഴിയിലുള്ള വ്യൂ ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. കാണുമ്പോഴത്തേനും ഇച്ചിരി വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ തണുപ്പ് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാലും നമുക്ക് ഗ്ലൗസും പിന്നെ ജാക്കറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേ ആണിത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂംസ്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കാണുന്ന റൂംസാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞി പാർക്കും ഒരു സ്വിങ്ങും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗേറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ലേക്ക് വ്യൂ പോലെ ഉണ്ട്. ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രീനഗറിലെ ഹോട്ടലിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേയിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റിസപ്ഷനിൽ നെയിമൊക്കെ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. ഭയങ്കര തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഭയങ്കര തണുപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നു. അല്ലാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു വലിയ തണുപ്പായിരിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നല്ല വെയിലുണ്ട്. തണുപ്പാണെങ്കിലും വെയിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫീലാവില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക അൺസഹിക്കബിൾ തണുപ്പായിട്ട്. പക്ഷേ വെയിലത്തുനിന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് തണലത്തോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്ന് ഇറങ്ങും മുന്നേ ചെറുതായിട്ട് ജലദോഷം പോലെ കോൾഡൊക്കെ ആയി. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ്. ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാർ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ല. സോറി, എനിക്ക് മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹായൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. മേളിൽ സി മൈ ഫോക്സ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ദേർ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പോൾ എന്താ, സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഈ സ്ഥലം നല്ല. സോ ഓണസ്റ്റ് റിവ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ഥലമൊന്നും അങ്ങനെ ഫുള്ളി കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ് ലൈക്ക് ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ മീ. കാരണം എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ റൂമിലോട്ട് വന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് മൈൻഡാണ്. ഇത്രയും ഹെൽപ്പിംഗ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ആൾക്കാരെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സോ അത്രയും നല്ല ആൾക്കാരും പിന്നെ സ്ഥലവും ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റാണ്. എന്താ പറയുക, ബിൽഡിങ്സും ലുക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുക സ്പെഷ്യലാണ്. പിന്നെ പീപ്പിൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്, അവരുടെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ അവിടെ പോലെയല്ല. എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു കമ്പയർ ഇറ്റ് ടു ദ സൗത്ത്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ബട്ട് ഐ ലവ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ആസ് ഓഫ് നൗ I'm loving everything here. So ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേരാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ഇപ്പം ഐ എം എൻജോയിങ് ദ സൺ. ഇന്നലെ വരെ നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ സൂര്യനെ വെറുത്ത് വന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും സൂര്യനോട് ഒരു അമിതമായ ഇഷ്ടം. സൂര്യൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഞാനും ഉണ്ട്. അത്രയും എന്താ പറയുക, അത്രയും തണുപ്പാണ്. പക്ഷെ അൺസഹിക്കബിളല്ല. ഒന്ന് ഫ്രഷായി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ ജാമിയ മസ്ജിദിലേക്ക് പോയി. ജാമിയ മസ്ജിദ് ഒരു ഓൾഡ് മോസ്കാണ്. ഇവിടെ അറൌണ്ട് 33,000 പീപ്പിൾ ക്യാൻ പ്രേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഹ്യൂജ് ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ്. Women have to cover their head with a piece of cloth if you want to enter this mosque. ഞങ്ങൾ അടുത്ത് പോയത് ബഡാംവാരി ഗാർഡനിലോട്ടാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എൻ അമേസിങ് പ്ലേസ് വിത്ത് എ പിക്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെൻറ്റലിന് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അവർ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരും ഫോർ എ വെരി സ്മോൾ ചാർജ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് റീലൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ ദാൽ ലേക്കിലോട്ട് പോയി. അവിടുന്ന് ദാൽ ലേക്കിലെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 3,000 ഫാമിലീസ് ലിവ്
ഇൻ ദാറ്റ് ലേക്ക്. സോ ദെയർ എൻറ്റയർ ലൈവ്ലിഹുഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ദെയർ. സോ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഷോപ്സ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് വാസ്. സോ ഒരുപാട് ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബോട്ടിൽ പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലാണ് അവരുടെ കച്ചവടവും എല്ലാം നടക്കുന്നത്. സോ ദിൽ ബ്രിങ് കാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ ബ്ലാക്ക് ടീ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അവിടെ. സോ ഈ കാവ ദേവർ ബ്രിങ്ങിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ബോട്ട് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു സെൽ ഇറ്റ് ടു അസ്. അതല്ലാണ്ട് ജെം സ്റ്റോൺസ്, പിന്നെ സാഫ്രോൺ അവിടെ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോൺമർഗിലാണ്. സോൺമർഗിൽ ഇതൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. തെജ്വാസ് ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ താഴെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ കൂളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അവിടെ തണുപ്പൊന്നുമില്ല, വളരെ നോർമൽ ക്ലൈമറ്റാണ്. പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഐ വാസ് ഫ്രീസിങ് ദേ. പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അവിടെ. ആൻഡ് ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ 3 ആൻഡ് ഡേ 4 ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രീം വിൻ്റർ ആയിരുന്നു, എക്സ്ട്രീം കോൾഡ്. സോ വി വർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റ്. ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡേ 2 വാസ് ഓക്കെ. സോൺമർഗിൽ നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു, സണ്ണി ഡേ ആയിരുന്നു. സോ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് വാസ് എ സ്നോ ക്യാപ്ഡ് മൗണ്ടൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സൺലൈറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് സ്നോ ബൈക്കിംഗ്, പിന്നെ ഒരു സ്ലെഡ്ജ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു സിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ പുൾ യു ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹിൽ. സോ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദെയർ. ബട്ട് first they'll charge you very high. They might ask for 2,000 rupees or 1,800, somewhere near to that, but you will have to bargain really really well. So ഞങ്ങൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് they were even giving it out for 600 rupees എല്ലാം സ്നോ ബൈക്കിങ്ങിന് തന്നെ. പിന്നെ മറ്റേ സ്ലെഡ്ജിൻ്റെ സാധനമൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സോ യു ഷുഡ് ബി റിയലി ഗുഡ് ഇൻ ബാർഗെയിനിങ് വെൻ യു ഗോ ടു ദീസ് പ്ലേസസ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് റീൽസൊക്കെ എടുത്തു. കുറേ ബ്ലൂപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ്. ബട്ട് അവിടുന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ നല്ലൊരു സ്പോട്ടായിരുന്നു. ഡേ 3 ഞങ്ങൾ ഗുൽമർഗിലോട്ടാണ് പോയത്. ഗുൽമർഗ് ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമായിരുന്നു. ടു ബി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് എത്രയോ അധികം സോൺമർഗിനെക്കാളും ഗുൽമർഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈവൻ ഇഫ് യു സ്കിപ്പ് സോൺമർഗ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ. ബട്ട് ഗുൽമർഗിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഫുള്ളി സ്നോ കവേർഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ലഷ് ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു അവിടെ. അതിൽ സ്നോ എങ്ങനെ സ്നോ കവേർഡ് ആയാലും എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അത്. ഇൻ കേസ് മഞ്ഞില്ലാത്തൊരു ടൈമിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഗുൽമർഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഇൻ എനി ക്ലൈമറ്റ്. സോ ഞങ്ങൾ പോയ ടൈമിൽ ഫുൾ സ്നോ കവേർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഐ ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് സോ നൈസ് ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ടു സീ സ്നോഫോൾ. ഞങ്ങൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്നോഫോൾ പെയ്യുന്നത്. അതും വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഫസ്റ്റ് സ്നോഫോൾ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടികളൊക്കെ സ്കിഡ് ചെയ്യും. സോ ആഫ്റ്റർ എ സർട്ടൻ പോയിൻറ്റ് സാധാരണ വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ചെയിൻഡ് വീൽസ് ഉള്ള വെഹിക്കിൾസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വണ്ടി മാറി കയറി ചെയിൻഡ് വീൽസ് ഉള്ള വണ്ടിയിൽ വേണം പിന്നെ മേളിലേക്ക് പോകാൻ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുൽമർഗിൻ്റെ ഗേറ്റിലെത്തി. അവിടെ നമ്മൾ ഇവർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് അത്രയും ദൂരം. ഇറ്റ് വാസ് എ ലവ്ലി വ്യൂ. ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഫോറിൻ കൺട്രി. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലെത്തി നമ്മൾ കുറച്ച് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ ടിക്കറ്റ്സൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 weeks മുന്നേ എങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കണം. ഓൺലൈനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നമ്മൾ പോയ ടൈമിൽ ഭയങ്കര മഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു ഹെവി സ്റ്റോം പോലത്തെ ഒരു സ്നോഫോൾ ആയിരുന്നു. സോ ആദ്യമേ ഫേസ് 2 അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഫേസ് 1 എത്തിയ ഉടനെ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ വീഡിയോ ഇറ്റ് വാസ് സോ സ്നോയി ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ കുഡൻറ്റ് ഈവൻ സീ ദ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് നെക്സ്റ്റ് ടു മീ. സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിയൊരു 5 minute ആയപ്പോൾ തന്നെ അവർ
ഫേസ് 1 ക്ലോസ് ചെയ്തു. സോ ദേ ആസ്ക്ഡ് us ടു ലീവ്. സോ ഉടനെ തന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. വല്ലാണ്ട് വിശന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സോൻമർഗ് പോകുമ്പോഴും ഗുൽമർഗ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഏരിയാസിൽ അങ്ങനെ കടകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി കുറച്ച് കടകളുള്ള ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലേ ഫുഡ് കിട്ടുള്ളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 hour ട്രാവലെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുണ്ടാവും ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി. സോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സ്പോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഡേ 4 ഞങ്ങൾ പഹൽഗമിലോട്ടാണ് പോയത്. പഹൽഗമിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ശരിക്കും ഈ 4 ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ പച്ചപ്പൊക്കെ കണ്ടത്. അത്രയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും മഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രീനറി ഒന്നും അധികം കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ജേർണി ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 3 hours 1 സൈഡ് മാത്രം. അതായത് നമ്മൾ പോകാൻ 3 മണിക്കൂർ, തിരിച്ച് വരാനും 3 മണിക്കൂർ വേണം. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി ഫുള്ള് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പല പല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും. നല്ല അടിപൊളി ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഫുൾ യാത്രയും. പിന്നെ ഞങ്ങളോട് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ആപ്പിൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ആപ്പിൾ ഗാർഡൻ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത്ര ലക്കി അല്ലായിരുന്നു, ബിക്കോസ് അപ്പോൾ സീസൺ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈക്ക് ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ആപ്പിൾ ഗാർഡൻ കാണാൻ പറ്റിയത്. പക്ഷേ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിങ്ങനെ കുറേ ദൂരത്തുനിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നദി ഒഴുകി വരുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളവിടെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഒരു നല്ലൊരു മഞ്ഞൊക്കെ മൂടിയ ഒരു മലയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെയും ലൈക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങൾ പഹൽഗം എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലൈക്ക് അവിടെ മല കയറുന്നതിൻ്റെ താഴെ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ ആണുങ്ങളും. ഈ കാണുന്നതൊരു ഡാം പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ നദി പോലെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഞങ്ങൾ പോയ മഞ്ഞ് സമയത്ത് പോലും അതിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. മഞ്ഞില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇനിയും നല്ല വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഒഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇനിയും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഈ സ്ഥലം കാണാൻ. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു അവിടെ നിന്ന്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നല്ലോ, ഭയങ്കര തണുപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും കൈയൊന്നും ഗ്ലൗസിൻ്റെ പുറത്തെടുക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ വാലിയിലോട്ടാണ് വന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാഫ്രോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പക്ഷേ സീസൺ അല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഇതാണ് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഉണ്ടാകുന്ന പൂക്കൾ. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ കാശ്മീരിൽ. ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പഞ്ചാബിലേക്കാണ് പോയത്. ഞാനിനി ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ അൺടിൽ ദെൻ സീ യു ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ.